بھارتی وزیر خارجہ کا 9 سال بعد پاکستان کا دورہ۔ پاکستان میں ہونے والی شنگھائی تعاون تنظیم، اس تنظیم میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ مشرق وسطی میں لگی آگ اور اس کے برعکس ملک پاکستان میں منعقد ہونے والی شنگھائی تعاون تنظیم، اور اس سے بھی بڑھ کر انڈیا کے وزیر خارجہ کا اس تنظیم میں آنا، یہ تمام تر چیزیں کس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیشنل سینٹرل نیوز کے ساتھ مجھے سید ابرار ابو الحسن کہتے ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم ایک ایسی بازگشت جو آپ پچھلے کوئی 1 ماہ سے ٹی وی سکرینز پر سن رہے ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم، دنیا کے اہم ترین ممالک اس ملک میں آئیں گے، آ کے بات چیت کریں گے اور بات چیت کر کے کوئی ایک رخ اختیار کریں گے۔ یہ وہ تمام تر باتیں ہیں جو گزشتہ 1-2 ماہ سے آپ ٹی وی سکرینز پر سن رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی ادارے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ملک میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے اور امن و امان کو معمول پر لانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم ہے کیا اور یہ کرے گی کیا؟ اور اس سے بھی بڑا سوال یہ کہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر پاکستان کے دورے پر اچانک سے آمادہ کیسے ہو گئے؟ اچانک سے ان کا دورہ کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اچانک سے پاک بھارت کشیدگی کی یہ برف کس طرح سے پگھل رہی ہے؟ انڈیا کی وزارت خارجہ نے جمعے کی شام کو یہ اعلان کیا کہ وزیر خارجہ جے شنکر پاکستان کا دورہ کریں گے۔ اس کے بعد مختلف سیاسی اور صحافتی حلقوں میں چہمگوئیاں ہونے لگی کہ اچانک سے جے شنکر پاکستان کا دورہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ وہی جے شنکر ہیں کہ جنہوں نے بلاول بھٹو زرداری سے ہاتھ نہیں ملایا تھا بلکہ اپنے روایتی انداز میں ان کو سلام کہا تھا۔ یہ وہی جے شنکر ہیں کہ جو آج تک پاکستان کے لیے سخت زبان استعمال کرتے رہے ہیں، اور یہ وہی جے شنکر ہیں کہ جنہوں نے آج تک کبھی بھی وزارت خارجہ پہ رہتے ہوئے پاکستان اور بھارتی کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کبھی نہیں کی۔ اچانک سے ان کا پاکستان دورہ اور شنگھائی تعاون تنظیم میں آ کے بیٹھنا پوری دنیا کی توجہ خاص طور پہ شنگھائی تعاون تنظیم اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے روایتی حریف، جسے روایتی حریف کہا جاتا ہے، اس کے وزیر خارجہ کی پاکستان میں ہونے والی آمد پر مرکوز ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان کی آمد سے پاکستان میں کیا مثبت ہو سکتا ہے اور بھارتی وزیر خارجہ اچانک سے پاکستان میں آ کر دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، اور پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کو ہوسٹ کر کے دنیا کو کیا بتانا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ یہ شنگھائی تعاون تنظیم ہے کیا۔ اس تنظیم کی بنیاد 2001 میں کرغزستان، قازقستان، تاجکستان، روس اور چین نے رکھی۔ اس کی بنیاد جب رکھی جا چکی تو ان تمام تر لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ایک ایسی تنظیم بنائی جائے جن کے تمام تر فیصلے ایک پلیٹ فارم پر واضح ہوں۔ بعد میں اس تنظیم کا حصہ بنا انڈیا اور پھر پاکستان۔ پھر یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ ایران اور بیلاروس بھی اس تنظیم کا حصہ بن گئے۔ ایران کی اسرائیل کے ساتھ کشیدگی، اس نوعیت کی اور اس شدت کی کشیدگی کہ جس کی بازگشت پوری دنیا نے سنی، اور اس کے فوراً بعد 15 اور 16 اکتوبر کو ہونے والی شنگھائی تعاون تنظیم اور اس میں ان تمام تر ممالک کے وزرائے خارجہ کا آنا اور پاکستان کا اس تنظیم کو ہوسٹ کرنا بہت بڑی بات ہے۔ آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ پوری دنیا کو یہ پیغام دیا جانے والا ہے کہ تم لوگ جو آپس میں روایتی حریف کا رونا رو رہے ہو، اب ہمارے ساتھ انڈیا بھی آ کے کھڑا ہے، چین بھی، ایران بھی، کرغزستان، قازقستان اور رشیا تک ہمارے ساتھ آ کے کھڑا ہوا ہے۔ پوری دنیا کو پاکستان کے پلیٹ فارم سے یہ پیغام جائے گا۔ اب پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں وزیر خارجہ کا دورہ، جو کہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر ہیں، کیا ماضی میں کبھی ایسا ہوا؟ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ 2015 میں سشما سوراج نے پاکستان کا دورہ کیا۔ نتیجتاً ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اچانک سے لاہور آتے ہیں اور اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کرتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور 2016 میں اس وقت کے بھارتی وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے پاکستان کا دورہ کیا۔ حالات اپنے معمول پر آ رہے تھے، پھر اچانک سے ہوتا ہے پٹھان کوٹ حملہ۔ پٹھان کوٹ حملے کے بعد کشیدگی شدت پکڑنے لگتی ہے اور 2019 میں یہ اس وقت اپنا پیک پکڑتی ہے کہ جب بھارت یہ اعلان کرتی ہے کہ ہم 370 کا خاتمہ کرتے ہیں، یعنی کشمیر کے پاس اب اپنی خصوصی حیثیت باقی
नहीं रही। उस वक्त ये मामलात पीक पकड़ते हैं और कशीदगी इतनी बढ़ जाती है कि दोनों अतराफ से शदीद जुमलों का तबादला किया जाता है और हमने देखा कि उसके बाद अटैक्स और भारतीय तैयारा गिरने तक के मामलात हम लोगों ने अपनी आंखों से देखे। अब उसके बाद जयशंकर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। उनसे एक सहाफी ने पूछा कि आप पाकिस्तान जा रहे हैं, आपका पाकिस्तान जाना किस बात की तरफ इशारा है? जिस पर जयशंकर ने बड़े वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में कहा कि मैं वहां पर एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए जा रहा हूं, पाक भारत ताल्लुकात डिस्कस करने नहीं। लेकिन आप माने या ना माने, ताल्लुकात अब अपनी बेहतरी पर आ रहे हैं। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो के जिसमें नए DGISI की तैनाती के मुताल्लिक हमने बात की हुई है और ये वाज़ेह किया हुआ है कि उनको किन नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और उनके आने से क्या बेहतरी आ सकती है, तो उसमें हमने प्रेडिक्ट किया था कि ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात हमसाया मुमालिक के साथ अच्छे हो जाएं। और उसकी पहली खुशखबरी आप देख चुके हैं कि भारतीय वजीर खारजा पाकिस्तान आ रहे हैं। सूरत हाल मामूल पर आती नजर आ रही है। भारतीय वजीर खारजा पाकिस्तान आएंगे तो ऐन मुमकिन है कि कुछ न कुछ कशीदगी की बर्फ पिघलेगी और दोनों ममालिक एक पेज पर जमा होंगे। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडिया के हमसाया ममालिक इस वक्त खाना जंगी का शिकार है। वो अफगानिस्तान हो, वो ईरान हो, वो चीन हो। चीन तक इस मामले में स्टेक पे लगा हुआ है कि मामलात आगे जाके मशरिक वस्ता की कंडीशन क्या बनेगी। इस सूरत में भारत ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान के साथ हाथ मिला ले और यहां पर दोनों के दोनों ममालिक अलायंस कर लें। यहां पर अहम बात यह है कि मुस्तकबिल में जो हम वीडियो बनाएंगे और जब आप लोगों को पता चलेगा कि पाकिस्तान जब ब्रिक्स का रुकन बनेगा तो उसको क्या फवायद हासिल हो सकते हैं, जिसका भारत पहले से रुकन है, तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे और आपके सामने सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो जाएगी कि भारतीय वजीर खारजा का ये दौरा महज इत्तफाक या कोई कही सुनी बात नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं और अब भारत के साथ पाकिस्तान के मामलात मामूल पर आने के कवी इम्कानात हैं। इसमें अहम तरीन किरदार अदा कर रही है शंघाई ताउन तंजीम। 2017 में जब इंडिया और पाकिस्तान को इसकी रुकनीयत दी गई तो उस वक्त उन्हें वाज़ेह तौर पर कहा गया कि आप एक दूसरे के हरीफ हैं, रिवायती हरीफ हैं, वो इस कॉन्फ्रेंस से बाहर मामलात रखिएगा। कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारा एक अलायंस है, हमारा एक इत्तेहाद है और हम दुनिया को यही पैगाम देंगे कि हम एक पेज पर मौजूद हैं। यहाँ भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा पैगाम जाने वाला है कि जब उनके वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो पूरी दुनिया को ये बता रहे थे कि हमारा बयानिया बड़ा सख्त है, इस दौरे के बाद पूरी दुनिया को वो वाज़ेह करना चाहते हैं कि अब हम नरम पड़ रहे हैं और अगर दुनिया में किसी ने शरारत की कि वो हम दोनों मुल्क की जंग करवा दे, उसे मुंह की खानी पड़ेगी। ये पैगाम भारत की तरफ से दिया जाएगा। ऐन मुमकिन है कि ये पैगाम बिल्कुल वाज़ेह ना हो, लेकिन इनडायरेक्टली ये पैगाम दुनिया को जाएगा। ये दौरा बहुत हद तक पॉजिटिव होगा और इनडायरेक्टली इस बात का भी अक्कास है जो कि इंडियन गवर्नमेंट की कमिटमेंट है या इंडियन गवर्नमेंट आगे करने जा रही है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर हम खित्ते में अमन और इस्तेहकाम लेके आए और कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट कानून नाफिज करने वाले इदारों और अस्करी इदारों को भी जाता है, क्योंकि फाइट जब पीक लेवल पे होती है, सुलह भी पीक लेवल पे होती है। सो अब ये देखने को मिल रहा है कि अब कशीदगी की बर्फ पिघलेगी और ऐन मुमकिन है कि खित्ते का अमन और इस्तेहकाम दोनों ममालिक की बाहमी दोस्ती से मुमकिन हो। SCO की इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के बाद भारत अपने मुल्क को यह पैगाम और अपनी पोजीशन क्लियर करना चाहता है कि हम यूक्रेन वॉर में गैर जानिबदार हैं, यानी अपने मुल्क के लोगों को भी इस मामले में एतमाद में लेना चाहता है। न सिर्फ भारत बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान अपने बाशिंदों को, अपने मुल्क को, अपने लोगों को यह बताना चाहता है कि जिस मुल्क के साथ इजराइल फाइट कर रहा है उनका वजीर खारजा हमारी कॉन्फ्रेंस में आके बैठा है, सो हम उनके साथ खड़े। इसके साथ साथ इंडियन ये चीज बड़ी वाज़ेह करेंगे कि वो क्वाड में अगर अमेरिका के साथ हैं तो SCO में वो रूस के साथ खड़े हुए हैं। बहुत सारी चीजें वजारत खारजा के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत दुनिया को क्लियर करना चाहता है और पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात को बेहतरी की तरफ लेके जाना चाह रहा है और पूरी दुनिया में अपनी ये इमेज पोर्ट्रे करना चाह रहा है कि हम एक गैर जानिबदार मुल्क है। हमारी अगली आने वाली वीडियो में आप ब्रिक्स के मुतालिक सुनेंगे कि ब्रिक्स है क्या और पाकिस्तान उसका रुकन क्यों कर बनने जा रहा है, जिसका रुकन ऑलरेडी इंडिया है। अगर पाकिस्तान उसका भी रुकन बनता है तो उसको माशी कौन कौन से फायदे हासिल होंगे। पाकिस्तान और भारत के इन ताल्लुकात को मामूल पर देखते हुए आप सबकी क्या राय है, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अपने मेजबान सैयद अबरार अबुल हसन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज नासिर।